الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 17 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة 11 من شهر مارس لعام 20 وألف. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري في الأدب، وقد قرأنا في الدرس السابق الحديث 17 و300، وننتقل إلى الذي بعده في باب اللعان أو اللعان، باب اللعان. ولعلي قرأت في الدرس السابق بكسر اللام، وهذا خطأ مني، والأصح اللعان. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 17e nuit du mois de Rajab 1441, c'est-à-dire le 11 mars 2020. Comme chaque mercredi, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, consacré au bon comportement. Et nous sommes toujours dans le chapitre 146 qui a comme titre Al-La'an, celui qui maudit beaucoup. La semaine dernière, je crois me souvenir avoir lu Al-Li'an. C'était une erreur. La bonne lecture, c'est Al-La'an, celui qui maudit excessivement. Et nous avions lu de ce chapitre-là deux hadiths, le 316 et le 317, et nous passons aujourd'hui au 318. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الظبيان عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. ما تلاعن سبق معنا أن ما كان على هذا الوزن يفيد المشاركة، وهو فعل لا يفعله الواحد، بل لا بد أن يكون الفاعلان أو الفاعلون على الأقل اثنين، فهذا يفاعل الآخر. والمقصود ما تلاعن قوم، والقوم في الأصل جماعة الرجال، في الأصل جماعة الرجال، وقد يطلق على الجماعة بغض النظر عن جنس أفراده، فقد يختلط بالرجال والنساء. والأصل أن القوم مأخوذ من القوام ومأخوذ من القيام، فالمجتمع مبني على الرجال وهو قائم عليهم. وإلا فالمعنى الأعم أنه يراد به الرجال والنساء على حد سواء. ما تلاعن قوم أي ما تلاعنت جماعة، أي لم يرمي أفراد جماعة أفرادا آخرين من جماعة أخرى يتراميان أو يترامون باللعنة، فهؤلاء يدعون باللعنة على الآخرين والآخرون يدعون باللعنة على الأولين، فيترامون ويسب بعضهم بعضا. قط، وقد قد مر معنا في إعرابها أنها بمعنى أبدا، وهو ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. أي ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة جميعا، إلا حق عليهم اللعنة جميعا، إلا لعنوا جميعا. فالجماعتان اللتان أفرادهما يلعن بعضهم بعضا كلهم ملعونون. بسبب ماذا؟ بسبب رميهم تلك اللعنة. ولا بد أن نزيد أن هذا التلاعن يقع بغير حق، يقع بغير حق. وقد سبق معنا أن اللعنة أو رمي الآخر باللعنة قد يكون مشروعا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. فالمعنيون بهذا الحديث هم الذين يلعن بعضهم بعضا بغير حق، جزافا بغير سبب.
ومن الجدير بالذكر أن المتكلم في هذا الحديث هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صحابي جليل، ويكون بذلك الحديث موقوفا عليه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان فيه حكم من أحكام الغيب إذن يكون لهذا الحديث حكم الرفع، يكون لهذا الحديث حكم الرفع، لأن الصحابي لا سبيل له إلى معرفة أمور الغيب إلا عن طريق الوحي، فهو وإن لم ينسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوب إليه حكما. والمقصود أن من لعن غيره بغير حق صار هو بنفسه ملعونا. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نذكر الحديث بالمعنى، أن من لعن غيره صعدت اللعنة إلى السماء فأغلقت أبواب السماء دونها، يعني قدامها، لا سبيل لها إلى الصعود بعد إغلاق الأبواب دونها، فتهبط اللعنة فتغلق أبواب الأرض دونها فتميل يمنة أو يمينا وشمالا فلا تجد مساغا، أي لا تجد طريقا ولا مدخلا، فتتجه إلى من قصد باللعنة أولا، فإن لم تجد فيه مساغا رجعت إلى من رماها أولا. فالذي يلعن شيئا، من لعن، وهذا مروي عند الترمذي من حديث ابن عباس موقوفا عليه، أن من لعن شيئا وهو ليس أهلا لذلك رجعت اللعنة عليه. فقوم يلعن بعضهم بعضا بغير حق فتقع اللعنة عليهم جميعا والعياذ بالله. فكل لاعن بغير حق يكون ملعونا بتلك اللعنة. فلنحفظ ألسنتنا عن لعنة الآخرين مخافة أن ترجع إلينا فنصير بذلك ملعونين. Dans ce hadith-là, le hadith numéro 318, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu wa ardah, nous dit: il n'y a pas un groupe de personnes qui se maudissent les uns les autres. Donc on avait vu ensemble que le verbe en arabe repose sur différentes formes et que chaque forme donnera au verbe une nuance supplémentaire. Le verbe ici tala'ana répond à la forme tafa'ala. Et tafa'ala indique l'association, c'est-à-dire que c'est un verbe qu'une seule personne ne peut pas accomplir. Il faut qu'il soit au minimum deux pour accomplir un verbe qui est sous cette forme-là. Donc, c'est une action qui est accomplie en groupe et pas par un individu. Qawm, on traduit ça en français par peuple, par groupe de personnes. Donc à la base, al-qawm, ça fait référence à un ensemble de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. Même si, normalement, al-qawm vise en particulier les hommes. Vise en particulier les hommes et pas les femmes. Parce que le mot qawm, on reconnaît le verbe dedans, qama yaqumu, qiwam wa qiyam. Qiwam, c'est ce sur quoi repose la chose. Et le qiyam, c'est le fait de se tenir debout. Et donc, on part du principe où la société patriarcale, c'est des mots qui sont à la mode aujourd'hui, hein. Vous avez vu les sociétés patriarcales, matriarcales, c'est-à-dire qui est à la tête de cette société-là en fait? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? 99,99% des populations mondiales, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit la période de l'histoire, étaient patriarcales. Bref, dans tous les cas, on appelle ça donc une société qui repose sur les hommes. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle qawm. Même si, on a dit que dans l'emploi général du terme qawm en arabe, ça englobe aussi les femmes. Donc, il n'y a pas un groupe d'individus qui se maudissent les uns les autres, sans que la malédiction, sans qu'ils ne méritent la malédiction.
sans qu'il ne mérite la malédiction. Donc là, ça veut dire que on a deux groupes de personnes qui se maudissent les uns les autres. Donc les premiers maudissent les autres et les derniers maudissent les premiers. Comme ça arrive beaucoup, un il dit à l'autre Allah il la'anak, qu'Allah il te maudisse, et lui il répond Allah il la'anak nta, toi qu'Allah il te maudisse. Et il se renvoie la balle comme ça, sans s'arrêter. Et là il est important de préciser ici que quand on parle de maudire, bien entendu, on parle de se maudire injustement, sans raison valable. Car dans certains cas, la malédiction va être justifiée et va être légitime, va même être légiférée, recommandée, voire même obligatoire. Comme dans certains cas, elle sera détestable ou interdite. Donc lorsque deux groupes de personnes se maudissent les uns les autres en se renvoyant la balle comme ça injustement, sans aucune raison, de façon illégitime, qu'est-ce qu'il se passe? Ils méritent alors tous la malédiction. Et elle s'abat sur eux irrémédiablement. Parce qu'ils se la sont envoyés sans aucune raison. Et il est important de préciser aussi que lorsque quelqu'un maudit une personne, donc il y a des hadiths qui nous expliquent ce qu'il se passe. Quand quelqu'un dit à quelque chose, même si ce n'est pas un humain, ça peut être un animal, ça peut être ta voiture, le matin tu la démarres, elle dit démarre-toi. Après tu dis Allah il-'anad et tu maudis la voiture. Dans la version d'Ibn Abbas, man la'ana shay'an, quoi que ce soit. Eh bien, cette malédiction qui est lancée, lorsqu'elle sort de ta bouche, lorsqu'elle quitte ta bouche, eh bien, elle s'envole, elle s'élève dans le ciel. Et alors, les portes du ciel se ferment devant elle. Puis elle redescend sur terre. Et les portes de la terre se ferment devant elle. Alors elle erre à droite et elle erre à gauche, sans trouver où aller. Alors elle se dirige vers celui qui a été visé par la malédiction au départ, que ce soit un individu ou un objet. Si cet individu-là ou cet objet-là ne mérite pas la malédiction qui a été lancée, alors elle fait demi-tour, et comme elle n'a nulle part où aller, ni vers le ciel, ni vers la terre, ni à droite, ni à gauche, elle revient vers son propriétaire. Et elle s'abat sur lui. Et ainsi, il sera lui-même maudit. Qui l'a maudit? Eh bien, il s'est maudit lui-même. Il s'est maudit lui-même. Comment est-ce qu'il s'est maudit lui-même? En maudissant quelqu'un qui ne méritait pas d'être maudit. Ou en maudissant quelque chose qui ne méritait pas d'être maudit. Et on se rappelle que la malédiction, c'est d'être éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'être chassé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version du hadith, Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit que quiconque maudit quoi que ce soit, même une chose, et que cette malédiction n'est pas méritée, alors elle reviendra à lui. Elle reviendra à lui. Et dans ce hadith-là, donc on a dit c'est Hudayfa radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète qui nous informe de cela. Donc c'est un hadith mawqouf et pas un hadith marfou'. Cependant, comme ce hadith-là contient une information concernant un jugement dans l'invisible, Hudayfa ne peut pas savoir que les gens qui se maudissent seront eux-mêmes maudits. C'est des choses qui font partie du monde de l'invisible. Et des choses qu'on ne peut connaître qu'à travers la révélation. Donc même si Hudayfa radiyallahu anhu ne dit pas que cette information vient du prophète alayhi salam, on lui attribuera le degré de la parole du prophète alayhi salam, ce qu'on appelle marfou' hukman. Donc le marfou', chez les savants du hadith, c'est la parole ou l'action ou l'acquiescement attribué au prophète alayhi salam. On appelle ça hadith marfou'. Marfou' lafdan, dans sa forme, dans les mots qui composent la narration. Puis on a le marfou' hukman, dans son jugement. C'est-à-dire qu'un compagnon va rapporter une information sans l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, c'est le genre d'information que seul le prophète peut dire. Donc même s'il ne dit pas le prophète a dit, alors on dira que cette parole-là du compagnon a le jugement de la parole du prophète alayhi as-salatu wa salam. Donc ce qu'on doit retenir du hadith,
c'est que celui qui, lorsque les gens se maudissent les uns les autres comme ça par colère, sans raison valable, eh bien qu'ils sachent que la malédiction revient sur eux. Que la malédiction, c'est un peu comme la balle d'un fusil, la balle d'un revolver. Quelqu'un qui tient une arme dans sa main, qui la pointe vers autrui et qui tire. Donc la balle, elle quitte l'arme. Sauf que là, c'est un peu une balle à tête chercheuse. C'est un peu une balle à tête chercheuse. Toi, tu programmes ton arme pour que l'arme touche une personne, mais ton arme, elle est programmée avant toi. Donc la balle, quand elle quitte l'arme, elle cherche qui mérite cette malédiction. Et si elle trouve personne, eh bien, retour en l'envoyeur. C'est un boomerang. Tu connais le boomerang, les Australiens? Cette fameuse arme qui a une forme triangulaire, tu la jettes et puis elle te revient dans la main. C'est un boomerang. J'aime bien cette métaphore. C'est donc une arme, soit elle touche ta proie, si tu la rates, eh bien, elle te revient en plein visage. Donc fais attention avec les armes que tu pointes vers les autres, de peur que cette arme te revienne dessus, et qu'ainsi tu sois privé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que donc tu sois privé de tout bien. ننتقل إلى الباب 47 و100 وهو بعنوان من لعن عبده فأعتقه. من لعن عبده فأعتقه. مع الحديث التاسع عشر و300 قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد ابن يعقوب قال: حدثني يزيد بن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه. والرقيق فاعل بمعنى مفعول وهو المملوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة لا تجتمع هاتان الصفتان في رجل واحد. اللعن والصديقية أبدا، هذا لا يكون حتى يجتمع الماء والنار في مكان واحد، هذا لا يكون ولن يكون أبدا. الصديق هو الذي كما سبق معنا في الدرس السالف هو الذي يكثر التصديق ويكثر الصدق، فالذي لا يقع في قلبه أدنى مرية واصغر ريب فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له أن يكون لعانا، بل لا يمكن أن يصدر منه لعن قط. فلذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم أشد التعجب لما سمع من أبي بكر وهو رئيس الصديقين من غير الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه يلعن بعض رقيقه، فتعجب وأفصح عن تعجبه من باب الإنكار حتى لا يتخلق الصديق بهذا الخلق. ثم أعقب تعجبه بنفيه المعبر عن إنكاره وقسمه بالله سبحانه وتعالى: كلا ورب الكعبة أبدا، هذا لن يكون أن يكون رجل متصفا بأنه صديق ثم يصدر منه مثل ذلك، لا. وكررها مرتين أو ثلاثا: الصديقون واللعانون كلا ورب الكعبة، الصديقون واللعانون كلا ورب الكعبة، الصديقون واللعانون أو اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه كفارة لما صدر منه رضي الله عنه وارضاه، وهذا دليل على سرعة استجابته
ودليل على علو كعبه ورفيع منزلته رضي الله عنه وارضاه وهذا يثبت أنه حقا من الصديقين فاعتق بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود جاء معتذرا تائبا مستغفرا وأظهر أنه لن يعود إلى ما صدر منه بعد ذلك أبدا بإذن الله تبارك وتعالى أنه لن يلعن أحدا قط وإن كان من رقيقه وإن فعل شيئا قد يوجب أن يغضب عليه سيده فاستفاد واستنبط البخاري من هذا الحديث أن الذي يلعن رقيقه بغير حق بغير أن يستحقه فليس له كفارة إلا أن يعتقه فليس له كفارة إلا أن يعتقه. Dans le hadith suivant, donc nous passons au chapitre suivant, au sous-chapitre suivant, pardon, le 148e, qui a comme titre Man la'ana abdahu fa'a'taqa. Le chapitre de celui qui a maudit son esclave et l'a libéré. Donc ici, Aïcha radiallahu anha nous informe qu'Abu Bakr radiallahu anhu wardah a maudit un de ses esclaves. Donc on sait que Abu Bakr radiallahu anhu avait tendance à acheter les esclaves pour les libérer. Et des fois, il ne les libérait pas tout de suite lorsqu'il avait un besoin. Et il arrivait de la part de certains esclaves de mal se comporter ou bien de ne pas faire ce qu'on leur demandait de faire. Ce qui mettait en colère donc leur propriétaire. Et donc Abu Bakr radiallahu anhu la yutawaqqa'. On ne va pas croire qu'il a maudit cet esclave-là sans raison. Ce n'est pas laysa dhalika lahu bi khuluq. Ce n'est pas un comportement que l'on puisse attribuer à quelqu'un comme Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Et le prophète alayhi salatu wasallam l'a entendu maudire un de ses esclaves. Puis, le prophète étonné exprime cet étonnement en disant Ya Abu Bakr, ô Abu Bakr, des maudisseurs et des véridiques? Non, par le Seigneur de la Kaaba. Et là, donc, le prophète, il a, à travers la manifestation de son étonnement, a voulu montrer à Abu Bakr, radiallahu anhu, que le rang et le statut qu'il a atteint, qui est Siddiq, le véridique, et le plus grand des véridiques parmi les êtres humains, après les prophètes et les messagers, qui est Abu Bakr, radiallahu anhu, comme on l'avait vu dans le cours précédent, Siddiq, c'est celui qui va beaucoup croire, qui va avoir une foi énorme, dans le sens où il n'aura pas le moindre doute concernant les informations que le prophète lui transmettra, qui ont comme origine la révélation, tout comme c'est quelqu'un qui ne dit que la vérité, as-Siddiq. Soit ça veut dire celui qui dit que la vérité, et beaucoup la vérité, soit ça veut dire que c'est celui qui croit beaucoup ce qu'on lui dit. Et donc, Abu Bakr radiallahu anhu a eu ce rang particulier et exceptionnel, et le prophète lui-même l'a décrit ainsi. D'ailleurs, ce hadith le prouve. Al-la'anoun wa siddiqoun, les maudisseurs et les véridiques? Non. En gros, il lui fait comprendre que ces deux caractéristiques-là, ces deux types de personnes-là ne se réunissent pas, ne vont pas ensemble. On ne peut pas trouver ces deux caractéristiques chez la même personne. Quelqu'un qui est véridique n'est pas un maudisseur. Et quelqu'un donc, voilà, axe bil axe, et quelqu'un qui est un maudisseur n'est pas un véridique. N'est pas un véridique. On l'avait vu dans le chapitre précédent, le hadith la yanbaghi lis-siddiqi an yakuna la'ana. Donc il ne convient pas à un véridique d'être maudisseur. Donc s'il ne convient pas à un véridique d'être maudisseur, alors ils ne peuvent pas être les deux, et véridique et maudisseur. Et le véridique est un statut élevé et louable, et le maudisseur est un statut rabaissé et méprisable. Donc ce ne sont pas deux choses que l'on peut trouver chez la même personne. Et Abu Bakr radiallahu anhu est connu comme étant un siddiq.
Dans de nombreux hadiths, le prophète il est décrit comme ça, dans un hadith connu, le prophète il est avec Abu Bakr, Omar et Uthman, radiallahu anhum, et il monte sur Uhud. Et Uhud se met à trembler. Alors le prophète il s'écrit à cette personne, Uthbut ya Uhud. Uthbut ya Uhud. Calme-toi. Reste ferme. Au Uhud, فإنما عليك أو عليك نبي وصديق وشهيد. Calme-toi, reste ferme aux montagnes de Uhud, car il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Un prophète lui-même, un véridique Abu Bakr et deux martyrs, Omar et Uthman, radiyallahu anil jami'. Et dans notre hadith, le prophète décrit Abu Bakr comme étant as-siddiq. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Abu Bakr soit un siddiq. Et ce hadith est aussi une preuve comme quoi Abu Bakr est un siddiq. Et lorsque le prophète l'a entendu maudire, il s'est étonné. Comment ça? Toi, Abu Bakr? Non, non, non. Les maudisseurs et les véridiques, jamais ils seront ensemble. Toi, tu es un véridique, tu ne dois pas maudire alors. Kalla wa rabbil Kaaba. Et il l'a répété 3 fois ou 2 fois. Pour montrer à quel point sa stupéfaction est énorme. Et en disant Kalla, non, 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 non. C'est pour montrer qu'il renie, du moins il dénie plutôt cette chose-là. Il n'accepte pas l'existence d'une telle chose. C'est comme si quelqu'un prétendait avoir réuni dans le même endroit de l'eau et du feu. Pas possible. Ce sont des éléments qui ne se mélangent pas et qu'on ne peut pas trouver au même endroit. Comme il ne peut pas faire froid et chaud au même endroit, comme on ne peut pas avoir de l'eau et du feu au même endroit, on ne peut pas avoir un maudisseur et un véridique dans la même personne. Et là, Abu Bakr, radiyallahu anhu siddiq. Lui, c'est pas quelqu'un, on lui fait un reproche, une remontrance, et ça lui passe par une oreille et ça sort par l'autre. Non. Il entend le prophète lui faire cette remarque, cette façon, il exécute sur le champ. Déjà, premier réflexe, il va libérer quelques esclaves. Et pas seulement un, il en a maudit un. Pour expier sa faute, il va en libérer plusieurs. Il va en libérer plusieurs. Et ça, c'est une action qui était connue chez les Sahaba, radiyallahu anhu. Mais subhanallah, parmi ceux qui étaient le plus connus pour agir ainsi, Aïcha, radiyallahu anha. Aïcha, dès qu'elle avait le moindre doute sur une parole qu'elle a prononcée, ou une action qu'elle a accomplie, comme quoi ce n'était pas la meilleure des paroles à faire, à dire, ou la meilleure des actions à faire, automatiquement, elle libérait des esclaves. Elle libérait énormément d'esclaves. Comme on l'avait raconté dans l'histoire avec un petit conflit qu'il y a eu entre Abdullah ibn Zubayr et son neveu, elle a juré qu'elle ne lui parlerait plus. Puis après de nombreuses tentatives, finalement Abdullah ibn Zubayr a réussi à lui faire changer d'avis, et pour expier son parjure, parce qu'elle avait juré, elle a libéré une centaine d'esclaves. Alors que dans le verset, Allah Ta'ala dit, pour celui qui fait un parjure, il jure qu'il ferait une chose, mais finalement qu'il ne l'a pas faite, Allah il nous laisse le choix entre 3 choses. Soit on nourrit 10 pauvres, soit on les vêtit, soit on libère un esclave. Alors on en a libéré une centaine. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, c'était connu chez les Sahaba radiyallahu anhum. Ne prenez pas à la légère leurs paroles, leurs engagements. Et donc, il a d'abord libéré quelques-uns de ses esclaves, puis il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit la a'oud, je ne recommencerai plus. Donc là, il a exprimé son repentir et son regret vis-à-vis de cette malédiction qui a émané de lui envers un de ses esclaves. Et il l'a libéré, et il en a même libéré d'autres. Puis il est venu exprimer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne recommencerait plus jamais. Et donc ça nous montre à quel point le Abu Bakr radiyallahu anhu était rapide dans la réponse qu'on attend de lui en tant que véridique. Et cette réponse-là, Allah il attend de nous tous. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah. Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce dans quoi il y a votre vie, à ce qui va contribuer à vous faire vivre. Dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah il nous appelle à répondre à son appel. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Qu'ils me répondent
et qu'ils croient en moi. Ya qawmi, ajibu da'i Allah. Ô mon peuple, répondez à celui qui vous a à l'héros d'Allah, celui qui vous appelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu réponds rapidement à l'appel d'Allah azza wa jal, plus Allah il répondra rapidement au tien. Et plus tu obéis rapidement à l'ordre d'Allah azza wa jal, plus tu passeras rapidement sur le pont qui sera érigé au-dessus de l'enfer. Et tu seras préservé du châtiment de la tombe. Et lorsque te tiendra compagnie cet homme, cette personne d'une belle apparence, d'une belle odeur, duquel émane une merveilleuse lumière, tu le verras arriver dans ta tombe, tu lui diras, mais qui es-tu? Man anta fa inna wajhaka al-wajhu alladhi yaji'u bil khayr. Qui es-tu? Un visage comme le tien ne peut présager que du bon. Il répondra, ana amaluka salih, c'est tes bonnes actions. Fa wallahi ma alimnaka illa sari'an fi ta'ati Allah bati'an fi ma'siyati Allah fajazaka Allahu khayra. Wallahi, nous ne t'avons connu ici-bas que rapide dans l'obéissance d'Allah, lent dans sa désobéissance, alors Allah t'a rétribué de la meilleure façon. Istajibu. Et là, on a une indication comme quoi, parmi les moyens d'atteindre le rang de as-siddiq, du véridique, c'est de répondre rapidement à l'appel d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète, il a fait comprendre à Abu Bakr radiyallahu anhu que ce qu'il a fait n'était pas correct et que ce qu'il a fait devait entraîner une correction. Et Abu Bakr a compris radiyallahu anhu. Et il a répondu. Et ainsi, il a montré et prouvé que ce rang de véridique n'a pas été usurpé. Il le mérite. Radiyallahu anhu wa ardah. Et Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a déduit de ce hadith-là que le comportement à avoir de la part d'une personne qui maudirait un esclave dans l'hypothèse où ça existerait, injustement, alors il n'aura d'autre expiation que de le libérer. On avait vu de nombreux chapitres au début du livre, il y a de ça maintenant plusieurs années, dans lesquels justement on voyait que le propriétaire d'esclaves doit les libérer lorsqu'ils se comportent mal envers eux. Que ce soit dans la parole, en l'insultant, ou ici, en le maudissant, voire même en le corrigeant physiquement. S'il a un mauvais comportement envers lui, il doit le libérer pour expier sa faute. Comme il doit le vêtir, comme il se vêtit. Et comme il doit le nourrir, comme il se nourrit. Et comme aussi, on avait vu des hadiths où le prophète, il incitait, il encourageait et appelait les propriétaires d'esclaves à manger avec eux et à partager le même plat. Pour bien comprendre que cette notion d'esclavage qui est, assimilée par les gens suite à un mauvais exemple pendant des générations, ne correspond pas à la vie des esclaves au début de l'islam. Mais pas du tout. Il y a même des gens qui préféraient rester esclaves chez les musulmans qu'être libérés et rendus à leur peuple. Il y a même des gens qui se sont convertis à l'islam alors qu'ils ont été asservis à l'esclavage. Donc nous, quand on parle d'esclavage, c'est vrai, c'est une réalité, on ne le nie pas, comme quoi on a pris des gens dans leur pays qui étaient libres, qui ne demandaient rien à personne, on les a forcés, on les a amenés contre leur gré et on les a fait faire des travaux forcés, et bien entendu, ils ont été maltraités, ainsi de suite. Donc forcément, dès qu'on entend esclavage, on va avoir cette vision de l'esclavage. Mais non, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité, je veux dire, absolue. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont fait ça. Et c'était très souvent des Européens. Et ça, bien entendu, on essaye de nous le faire oublier. Après, on va essayer de faire naître des dissensions, des animosités entre les musulmans d'origine arabe et d'origine africaine du centre de l'Afrique ou bien du sud, en disant aux Noirs, oui, de toute façon, c'est les Arabes qui ont fait de vous des esclaves. Et ils vont des fois vous leur ramener des textes historiques réels, c'est vrai, on ne va pas le nier, c'est une réalité historique. Il y a des Arabes qui ont réduit des Noirs à l'esclavage, mais ils ne l'ont pas fait au nom de l'islam. Ils l'ont fait au nom de la cupidité, de l'intérêt, comme des Noirs ont asservi des Noirs, comme des Blancs ont asservi des Noirs, comme des Blancs ont asservi des Arabes, comme des Arabes ont asservi... Bref, des humains. Des humains qui ont agi en tant qu'humains cupides et perfides et qui n'ont pas agi sous le nom de l'islam.
Donc il ne faut pas tout mélanger. طيب, on passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى وهذا باب آخر وهو الباب 48 والمئة. باب التلاعن. يجوز أن يقال باب التلاعن على الحكاية مرفوع على الحكاية، ويجوز أن تقول باب التلاعن، والأصح في الوجه الأول أن تنون الباب على أنه نكرة، فتقول باب التلاعن على الحكاية، وعلى الوجه الثاني باب التلاعن على الإضافة. إذن باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار، مع الحديث 20 و300 أو 20 و300. اعذروني على هذه الألحان القبيحة. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتلاعنوا أي لا يلعن بعضكم بعضا بلعنة الله، هذا نهي. فيمكن أن يقال بعد ذلك أن من لعن غيره بغير حق أو من لعن أحدا أو شيئا بغير حق بالإضافة إلى رجوع اللعنة عليه يكون بذلك آثما. وقد سبق معنا وتقرر أن مما يعتمد عليه لتعيين المعصية وجعلها في قبيل الكبائر أن ما ترتب عليه لعنة كان من الكبائر. كل فعل يترتب عليه لعنة كان داخلا في الكبائر، فاللاعن يكون بذلك مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، ومرتكب الكبيرة فاسق. إذن اللاعن مرتكب لكبيرة وفاسق وعاص وآثم وملعون. ألا يكون ذلك كافيا في زجر من يهم بلعن غيره؟ تفضل. إذا لم ينهك ذلك عن لعن غيرك فماذا يكفك عن ذلك؟ لا تتلاعنوا بلعنة الله، لا يلعن بعضكم بعضا، لا يدعو ولا يرمي أحد غيره بلعنة الله عليه ولا بغضب الله، أي لا يدعو أحد أن يغضب الله عز وجل على أحد. والله لو كنا ندرك غضب الله لما دعونا بغضب الله لأحد، ولكن الداعي لذلك جهلنا بغضب الله سبحانه وتعالى. فغضب الله شديد ولا يرغب أحد في أن يقع عليه غضب الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن ندعو به لأحد ولا بغضب الله ولا بالنار. فلا يدعو أحد ربه عز وجل أن يدخل أحدا النار. وكذلك يقال في النار لا ندري ما حقيقة النار، ولو كنا نعرفها لما تجرأنا على ذلك، لما استطاع أحد أن يدعو ربه عز وجل أن يدخل النار أحدا. وهذا الحديث ظاهره العموم، والأقرب أنه عام يراد به الخاص، وهو
أن النهي متوجه إلى المسلمين فيما بينهم مع أن الأولى عدم دعاء الله أن يغضب على أحد وإن لم يكن مسلما اللهم إلا إن كان من أشد أعداء المسلم وكذلك بالنار فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله عز وجل أن يدخل أحدا النار بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الناس الجنة لا ليدخلوا النار فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Dans le hadith suivant, le hadith 320, qui est dans un autre sous-chapitre, le 148e, qui a pour titre At-tala'un bi la'natillahi wa bi ghadabillahi wa bin nar. Donc le fait de se maudire les uns les autres en invoquant la malédiction d'Allah Ta'ala sur autrui. Ou, tafaddal. Ou, si tu veux que je te voie, il faut lever la main plus haut la prochaine fois. Ou la colère d'Allah, ou l'enfer. Donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'invoquez pas la malédiction les uns envers les autres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est une interdiction qui émane du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc là, on a un cumul de jugements qui viennent alourdir l'échine du maudisseur. Donc, le maudisseur n'est pas un véridique. Le maudisseur ne sera pas un témoin le jour de la résurrection. Le maudisseur ne sera pas un intercesseur le jour de la résurrection. Le maudisseur est maudit s'il le fait injustement. Le maudisseur, eh bien, il a désobéi à Allah et à son messager, parce que il nous interdit de nous maudire les uns les autres, d'invoquer la malédiction d'Allah Ta'ala les uns sur les autres. Donc il est désobéissant. Maintenant, c'est quel type de désobéissance? On avait vu ensemble dans des cours précédents que parmi les moyens de reconnaître un grand péché, c'est l'action qui va engendrer la malédiction d'Allah Azza wa Jalla. Donc toute action qui aura comme conséquence que la malédiction d'Allah s'abatte sur celui qui l'accomplit, alors on pourra dire que cette action-là est un grand péché. Donc le maudisseur, il a fait un grand péché. Et celui qui fait un grand péché, notamment en public, c'est un fasiq. C'est quoi un fasiq? C'est le plus bas degré de la foi. On est toujours croyant, mais on est au plus bas degré. Traduction en français par pervers, j'aime pas cette traduction. Le fasiq en arabe, ça veut dire kharij. Illa iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih ay kharaj. الخارج الفاسق c'est le kharij ومنه الفاجر الفاجر والفاسق c'est celui qui sort, c'est celui qui est sorti de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on a l'obéissance d'Allah à droite et lui il est sorti de cette obéissance là, il a préféré aller à l'opposé, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec l'obéissance d'Allah azza wa jalla. Al-fasiq, al-fasiq c'est un statut dans les différents statuts de la foi. On a le musulman, on a le mu'min, on a le muhsin, puis en dessous, on a l'asi, le pécheur. Après, tout dépend le degré de péché qu'il aura accompli. Et le plus bas degré du croyant, c'est le fasiq. C'est le fasiq. Donc, celui qui maudit, comme généralement c'est du genre de choses qui se font en public, comme ça, sans se soucier qui nous voit, qui nous entend, Allah il'an, Allah yif'al, keda. Et then, il se sera lui-même mis dans cette catégorie-là. Et pour finir, il est mal'oun, comme on l'a vu précédemment. Parce que s'il maudit qui que ce soit ou quoi que ce soit injustement, la malédiction lui retombe dessus. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour dissuader les gens de maudire qui que ce soit ou quoi que ce soit? Est-ce que ce n'est pas suffisant pour inciter les gens à ne jamais laisser sortir de leur bouche
cette chose-là. Et on peut encore rajouter que c'est demander à Allah de fermer les portes de sa miséricorde à celui qu'on maudit. Puis après, les gens, ils se posent des questions. Ils se demandent, je ne comprends pas, je ne réussis pas dans la vie, il m'arrive que des problèmes. Je me marie, je divorce. Mes enfants, ils ne me respectent pas. Mes parents, ils ne m'aiment pas. Au travail, mon chef, il me fait que faire les tâches les plus misérables. Ou bien je me fais virer du travail. Ou bien j'arrive pas à trouver du travail. J'achète une voiture, elle tombe en panne. Quoi que je fasse, il m'arrive des problèmes. Et comme on le dit souvent, nous en tant qu'être humain, on cherche un fautif. On cherche un responsable. Alors on pointe du doigt tout le monde. Et nous, les musulmans, 2020, quoique ça fait un moment que ça dure, on pense directement à Aïn. Ah, le mauvais œil, c'est à cause d'eux. Hasdouni. Mais pourquoi, Allah radalik, pourquoi? Pourquoi toi on t'envierait jusqu'à te jeter l'œil? Pourquoi? T'es pas beau? T'es pas intelligent? T'es pas fort? T'as pas un bon comportement? Pourquoi on t'envierait? Oh lui, j'aimerais trop être comme lui. Jusqu'à ce que toute sa vie elle est fichue à cause d'un mauvais œil. Là, arrêtez. Et après ils viennent avec des bouteilles d'eau magique voir Merlin l'Enchanteur. Tu te rappelles de Merlin l'Enchanteur? Il avait une longue barbe blanche. Et donc là, il vient avec une bouteille d'eau voir lui-même. هكا الفقيه الله يخليك قرا لي شي بركه تاع القران على هذه المويه. Hein? Il va te voir avec une bouteille d'eau, il te demande de lui lire du Coran sur l'eau de la bouteille. Moi personnellement, je me demande pourquoi. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah, t'as vu, il m'arrive que des problèmes. C'est-à-dire, ouais, j'arrive pas à trouver du travail, j'arrive pas à me marier. Ah. Et il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui a un peu trop abusé de l'a'na? Surtout le Maghreba. Surtout nous les Maghrébins. Combien de parents ont maudit leurs enfants pendant des années? Sinin. Les petits. Les petits, parce qu'il a, je sais pas moi, il a fait tomber l'assiette, ou là le casse, ou là le verre, ou là il a rayé la voiture, ou là il a cassé la télé. Comme عارفين هذه المسائل. Et les enfants, Allah il la'an. Et c'est parti. Min nu'umati adafiri. Depuis l'âge depuis sa plus tendre enfance. Hatta sara rajulan. Jusqu'à ce qu'il devienne un homme, il grandit comme ça. Vous avez vu à certains coins au Maghreb où ils disent N'al à la place de L'an. Et une fois j'ai entendu, j'étais étonné de la part d'une personne au Maroc, pourtant c'est pas quelqu'un qui a étudié le Fosha, qui connaît l'arabe littéraire et tout ça. La seule fois de ma vie où j'ai entendu parler avec la Fosha, cette personne elle a dit quoi? La'anatullahi alayk. Waouh! Tadroun, wallah, ya ikhwani, yaqsha'arra jildi. Mes frères, ma peau, j'ai eu de la chair de poule. Oh, la'natullahi alayk. Comme ça, à sa fille. Waouh, Allahu Akbar. La khalti. Khalti dans le sens âme du terme. La khalti. راك عملتي عملا عظيما وقلت قولا قبيحا. Hein, علاش qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas grave. Elle aurait dit l'usfour yugharrib, c'est pareil. Pour elle, c'est la même chose. Et après, leurs enfants, je ne vais pas vous dire, regardez chez vous. Allez au bled, regardez. Les cousins et les cousines. Regardez comment ils sont. Ils sont là, 30 ans, 35, 40 ans. جالس في الدار واكل شارب ما خدام ردام. Hein? Il est là à la maison, 35, 40 ans, il est là. Sa vie, il n'a jamais rien fait. Makrash, il n'a pas été à l'école. Makhdemch, il n'a pas de travail. Il n'a rien. Comme on dit en bon français, un bon à rien. Et tu as ses parents qui sont là tout à l'heure en train de l'insulter. Mais c'est vous qui lui avez fermé cette porte-là. C'est vous, ça se trouve, c'est vous. Et vous devrez répondre devant Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection. Vous devrez répondre de ça.
في الدنيا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شكوى رجل في أبيه قبلها بل قضى له بالحق يعني للابن على l'abd والحديث الصحيح dans ce bas monde le prophète alayhi salatu wasallam il a accepté, écoute bien le hadith, il est authentique, il a accepté la plainte d'un enfant contre son père et en plus de ça il lui a donné raison. Alèche, parce que il l'a privé de ses biens, il l'a privé de son argent. Ça c'est fi dunya. Qu'est-ce qu'on doit dire alors fil akhirah? Quand c'est pas seulement de l'argent que tu as privé à tes enfants, c'est tout le khair qu'il y a dans ce monde. La tatala'anu bi la'natillah. Ne vous maudissez pas les uns les autres avec la malédiction d'Allah. Wala bi ghadabillah. Ni avec sa colère. Ni avec sa colère. C'est-à-dire, n'invoquez pas Allah pour qu'il se mette en colère contre qui que ce soit. Wallahi, on ne sait pas c'est quoi la colère d'Allah Azza wa Jal. Wallah, on ne sait pas. Dans le Coran, Allah il en parle dans quelques passages, ne serait-ce que dans le Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غضب الله عليهم إلى آخره. Allah il parle de sa colère. Dans le hadith, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Dans le hadith, la colère d'Allah est terrible face à des gens qui ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux de prière. اشتد غضب الله. C'est censé nous faire peur, nous effrayer. Fais pas ça, Allah il va se mettre en colère contre toi. Ah non. Mais on ne sait pas c'est quoi la colère d'Allah, nous. On ne sait pas. On ne s'en rend pas compte. Si on s'en rendait compte, les choses seraient différentes. Mais on ne s'en rend pas compte. Et non seulement on ne s'en rend pas compte pour nos propres personnes, mais en plus de ça, on ne s'en rend pas compte pour les autres. Jusqu'à ce qu'on demande à Allah d'être en colère contre les autres. Wala bi ghadabillah. C'est pas un jeu. C'est pas un jouet. C'est pas un ballon que tu prends à quelqu'un et tu le jettes sur un autre. C'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il finit en disant wala bin nar. Ni avec l'enfer. Ni avec l'enfer. Que tu te demandes, que tu invoques Allah ta'ala pour qu'il fasse entrer quelqu'un en enfer. Wallah, on ne sait pas c'est quoi l'enfer. Kadhalik, on ne sait pas c'est quoi l'enfer. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر لدخل الجنة. Qu'est-ce qu'il est misérable le fils d'Adam. S'il avait eu peur de l'enfer comme il a peur de la pauvreté, wallah il serait parti au paradis. Mais on ne sait pas nous c'est quoi l'enfer. Par contre on sait c'est quoi la pauvreté, alors on en a peur et on fait tout pour ne pas l'être. Et quand on l'est, on déteste l'être. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit dire alors de l'enfer? Al-Nar, l'enfer. Il y a des gens qui souhaitent l'enfer pour les autres. Attention, il est important de préciser une chose dans ce hadith-là. Quand le prophète dit « La tatala'anu bi la'natillahi wa la bi ghadabillahi wa la bin nar » Donc ici, ça s'adresse à des gens. C'est une généralité derrière laquelle il vise quelqu'un en particulier. Et donc là, il s'adresse aux croyants les uns envers les autres. Les croyants, les uns envers les autres, ne doivent pas se maudire les uns les autres, ne doivent pas se souhaiter la colère d'Allah les uns envers les autres, et ne doivent pas se souhaiter l'enfer les uns envers les autres. Ça, c'est une généralité apparente à travers laquelle on vise une particularité, quelqu'un précisément. Mais, est-ce que ça veut dire que l'on peut souhaiter la colère d'Allah Ta'ala pour les non-musulmans, ou bien qu'Allah les fasse rentrer en enfer? Donc théoriquement, oui, dans certaines circonstances. Mais, regardons le prophète qui est pour nous le meilleur des exemples. Est-ce qu'on a trouvé dans les textes des hadiths où il invoque son Seigneur pour qu'il fasse rentrer en enfer des gens? Lui-même, il donne un exemple, de lui avec les gens. Il dit, mon exemple et les gens,
est comme un homme qui allume un feu. On a vu dans l'obscurité, lorsqu'on allume, on allume du feu, il y a des moustiques, des moucherons qui se dirigent vers la lumière et qui brûlent. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il est cette personne-là qui voit les moucherons, les moustiques se diriger vers le feu et il les repousse. Il les repousse. Il ne veut pas qu'ils brûlent et qu'ils aillent finir calcinés dans le feu. Mais il y en a qui lui échappent. Il ne peut pas tous les sauver de l'enfer. Dans d'autres hadiths, il a été visiter un voisin, lui, de confession juive, qui était malade. Donc il a été le voir, et alors qu'il était en train d'agoniser, il l'appelle à se convertir à l'islam. L'homme, souffrant, regarde son père, hésitant, ne sachant que faire. Son père le regarde et lui dit « Ati' Abul Qasim, obéis-lui, obéis à Abul Qasim ». Alors le fils, le malade, juif, il atteste et prononce la profession de foi. Puis le prophète sort de chez lui, et qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Qu'Allah soit loué, celui qui l'a sauvé de l'enfer. C'est son but. C'est pas que les gens aillent en enfer. C'est que les gens en soient sauvés. Dans notre hadith, il dit qu'Allah il sourit, il rit à deux hommes qui rentrent au paradis, l'un en tirant l'autre par des chaînes. Dans une version du hadith, il y a des gens qui rentreront au paradis tirés par des chaînes. C'est-à-dire que ces gens-là, ici-bas, ils sont rentrés, entre guillemets, dans l'islam en se sentant forcés, contraints, puis ils ont découvert la beauté de l'islam et ils y ont adhéré corps et âme jusqu'à devenir de bons musulmans et jusqu'à mourir ainsi. Donc le but du croyant, c'est pas de voir les gens en enfer, de vouloir qu'Allah soit en colère contre tout l'univers. C'est qu'Allah Ta'ala, il les guide et il les fasse rentrer au paradis. Et on verra ça plus précisément avec le hadith prochain, Inch'Allah Ta'ala. Juste avant de finir, on aimerait que vous attendiez après la prière de l'Isha quelques minutes, on va vous communiquer des informations importantes concernant la prière du vendredi. Donc, patientez, forcez-vous à patienter quelques instants, on va essayer d'être le plus bref possible. Après la prière de l'Isha, on va vous communiquer des informations importantes concernant la prière du vendredi. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم